Hey, welcome back to the class. And how are you all? Yeah, all good. How are you? Good. I'm good, alhamdulillah. Fine. So, did you all complete the assignment that I gave? Is it completed? Did you finish the writing? And did you prepare the description of a person? Yes, Ma'am. ma'am. Yes? Okay. So, okay, before that, Hello. yes, Hello. yes, tell me. I'm go to my village home. I am fall under Bangla blockage at Kumilla. So I today for only for listener. Right Okay, now so I'm standing at same places for 5 hours. what's your name? Mahfuz Rahman. Yeah, I was just wondering because your name is not there. So yeah, so do you I mean you're in the road right now? Hello? Yeah. Okay. 5 hours in the same time on same road. Oh, Standing. you have been standing in the same The road buses for the are past not five moving. hours. That is So, unfortunate. for 5 hours. Okay, I hope you Totally reach. unfortunate. Yeah, I hope you reach home safely, inshallah. And okay, so you can be a Inshallah. listener for today. I'm So have only us. Yeah. okay. Okay. So okay, so now can you all turn on your camera? I'm unable. It's okay, Mr. Mahfuzar. Yeah, I know your reason, so it's okay. Okay. Okay, so the rest of you, let's start with the news report first. Who wants to go first? Now I want someone different. I want Miss Margia Tasnim to report the news for today. Miss Margia? Can you all hear me? Yep. Okay, Miss Margia, can you report the news for tonight? I can't hear you. Can you all hear Miss Margia? No. It's not telling. Okay, then Nothing. Miss Rima. Miss Rima? Miss Rima. Okay, okay, I can Miss start. Mr. Rakib, okay. Sure. Thank you. Hello, everyone. I'm myself, MB Rakibul Islam. Today, I am presenting Daily Star news headlines. So, the first one: no blockades tomorrow. Student to rally one campus. Student block Shabak removing police barricades. Two schoolboys die as boat sink in Bell. GMGS song to present Bangladesh in says Olympiad. Gain confidence of prepaid meters consumers. Jess Body. Thanks all for listening. Okay. When you're reporting a news, তো এই আপনাদের সাথে হচ্ছে এই জিনিসটা করার কারণ হচ্ছে এইটাই যে যখন হচ্ছে নিউজটা বলতেছেন ওই ভাইবটার সাথে যেন বলতে পারেন বা হচ্ছে তারা কিভাবে বলতেছে সেই ভাইবটাতে তো মানুষ যেন আপনাকে আপনার কণ্ঠ শুনে যেন বুঝে যে ইউ আর অ্যাকচুয়ালি নিউজ রিপোর্টার। হ্যাঁ, তো এই জন্য হচ্ছে ওই ওই একটা ভাইব দিয়ে হচ্ছে কথা বলতে হবে যেরকম যেন ইট ইজ ভেরি লাইক ব্লান্ট এন্ড ইটস ভেরি বোল্ড।
হ্যাঁ, তো মিস্টার রাকিব তাহলে এই জিনিসটা একটু প্র্যাকটিস করবেন যে ওই যারা বিবিসি তে নিউজ পড়ে তারা কিভাবে বলতেছে। সো ট্রাই টু মিমিক দ্যাম। মিমিক মানে কি, কপি না? তো মিমিকটা করে দেখবেন যে তখন আস্তে আস্তে হচ্ছে ওই কনফিডেন্সটা আসবে, কারণ যেহেতু ওরা বোল্ড ভাবে একটা কথা বলে বা ওরা ইন্টোনেশন জানে যে কোন জায়গায় একটু প্রেসার দিয়ে কথা বলতে হয়, কোন জায়গায় একটু হালকা ভাবে বলতে হয়, কোন জায়গায় একটু সিম্প্যাথিক টোন থাকতে হয়, তাহলে ওই জিনিসটার জন্য কিন্তু এই এক্সারসাইজটা করা। ওকে মিস্টার রাকিব? Okay, thanks for feedback. Okay. Thank you. And next is who wants to say? Mr. Monwar. Okay, thank you, Miss. Good evening, everyone. I am Manwar Hossain. Today, I am news presenter from the Daily Star News. Now, I am going to describe about top five headlines from the Daily Star. No blockades tomorrow. Students to rally on campuses. Government can change quota ratio. Observes High Court. 5-year strategic plan finalized to modernize customs. NBR. Two schools boys die as boat sinks in Bell. Gain confidence to prepaid meter customers. JS Body. James Zia's son to represent Bangladesh in Chess Olympiad. That's for today. That's all for today. Thank you for listening to me. Good night. Okay, thank you, Mr. Monwar. Next, I want one more person. Mr. Arif, are you there? Mr. Arif, ম্যাডাম কি করবো ম্যাডাম? news report. ও আচ্ছা আচ্ছা, জাস্ট এ মিনিট। Okay, the rest of you, Mr. Baizid, then Mr. Rakib, Mr. Shumon, Mr. Monwar, did you finish, preparing for a person's description? No, miss, but I can tell, but I haven't prepared this script. Then how about others? Mr. Shumon, did you? Yes, I did about describe a person, Which but one? I did not write the about the best friend that topic. Okay, you did not write, but you prepared for the speech, right? Yeah, can. And how about, okay, so Mr. Monwar, if you prepared, then raise your hand from there. Mr. Arif, please tell me. We are waiting for you. ওয়েট করতে করতে হচ্ছে তাদের সাথে কথা বললাম। সো মিস্টার আরিফ। ডিয়ার অডিয়েন্স, আসসালামু আলাইকুম। I reading the Daily Star headlines. Today, Thursday, 11. The headlines: the blockade tomorrow attempts to rally on campuses. Students block Shahbag removing police barricade. Two school boys die as boat sinks in Bell. Gain confidence of prepaid meter consumers. GMG's song to represent Bangladesh in Chess Olympiad. Thank you, everybody. Okay, thank you, Mr. Harif. So yesterday we learned a few things. I'm gonna see, like, if you remember, and everybody please turn on your camera or else I'll remove you from the classroom. Sorry, miss, I am unable to open my camera What's the reason? because the environment is not good.
Okay, that's fine. That's fine. The only reason I asked to turn on the camera যাতে হচ্ছে effect আরো বেশি পড়ে. When you're actually turning on your camera, you will feel the thing of speaking English. You will hear better. So it doesn't matter how is your environment. So it just matters that you are like active in the class. Okay, so try to do it from next class. Okay, so I'm gonna ask some questions. Yeah, it's okay, Mr. Shuman. Mr. Baizid, will turn on your camera. Okay, Miss Marcia is not talking today. Miss Marcia? Okay, so let me ask some questions from the news idioms. And my first question is, what is the meaning of front page news? And my question goes to Mr. Rubin, Fazli Rubin. Ma'am, breaking news. Front page news. What is the meaning of front page news? Job news, ma'am. Hmm? That means We studied it yesterday. Front page news. sorry, ma'am. Okay. I can't remember. It's okay, Mr. Abu Raihan. Information that is important. Yes, good. Okay, Mr. Mazharul Islam. What is the meaning of to hit the newsstands? Sorry, miss. What is the meaning of to hit the newsstands? আমি কি বাংলা অ্যানসার করতে পারি? Okay, tell me the meaning as long as you can explain the meaning. এটা হচ্ছে গিয়ে যে নিউজটা সবচেয়ে বেশি চলতেছে এবং সব নিউজ পেপার অথবা সব টেলিভিশন যখন একসাথে সবগুলা একসাথে এটা ব্রডকাস্টিং করতেছে তখন এটাকে টু হিট দ্য নিউজ স্ট্যান্ড। আর ইংলিশে আমি কি মিনিংটা দিয়েছিলাম ওটা একটু রিডিং করে দেন। এটা তো আপাতত সাময়িক, সরি মিস, এটা আমার কাছে আপাতত কালকে যে আমাদের ক্লাসটা কালকে স্লাইড দেওয়া হয়নি। কোনটা স্লাইডটা দেই নাই? দিয়েছি তো। কালকে ক্লাসে স্লাইডটা দেওয়া হয়নি, কালকে শুধু ইন্টোনিম সিনোনিম দেওয়া হয়েছে। কালকে তো দেওয়া হয়নি। ওয়েট লেট মি চেক। দিয়েছে আপনি হয়তো দেখেননি। একটু করে যান, কালকে দিছি। আর সিনোনিমটা আজকে আমি দিছি জাস্ট এক্সট্রা রিসোর্স হিসাবে। হ্যালো মিস। আচ্ছা আমি তো দিছি, আই জাস্ট চেকড। Yes. Sorry, miss. Sorry. Okay. So next is next person would be which person? Mr. Rashidul. What is the meaning of fake news? Tell me in English. Fake news. Yeah. Basically, I could not attend last class because Bangla law. And Oh, you were today not there yesterday? Yes, ma'am. And today I also in Bangla law also. So I Okay. think I cannot take my preparation. Okay, then okay, Mr. Rakib, then what is the meaning of fake news? The fake news is something that the news presenter present there like it's authentic. Yeah, but it's actually fabricated, like wrong news or yeah. So what is the meaning of fabricated?
figurative meaning like One word. বাংলায় something যদি বলি one word. Story, like something that is not real, Story and right? okay. Yes. And what is the meaning of authentic? Original, real. Real. Yes. Okay, great. Thank you. And then Mr. Simon. মিস ফেক নিউজ কি প্রোপাগান্ডা বলা যায়? কি দিয়ে? ফেক নিউজ এটাকে কি প্রোপাগান্ডা বলা যায়? Propaganda. Not really. না, বলা যায় না। আচ্ছা, আরেকজন কে ছিল? হ্যাঁ, মিস্টার সাইমন, টেল মি, এই যে খারাপ খারাপ নিউজ গুলা যে অনেক তাড়াতাড়ি ছড়ায় যায়, এটাকে আমরা ইংলিশে কি বলি? Bad news travel fast. হ্যাঁ, আরেকটা কি ছিল? ill Ill news spread face. fast. ওকে, ইল নিউজ ইজ সেপারেট অ্যাফেয়ার্স। Ill news spread fast. ইল নিউজ স্প্রেড অ্যাফেয়ার্স। a pace. Okay. Okay. And another one, Mr. Faisal, to be old news. No longer novel or interest, মানে পুরান খবর। কোন খবর? যেটা নিজের জন্য হয়তো বা নতুনই, কিন্তু আপনি এত শুনছেন, কালকে দিনে হয়তো বা 100 বার শুনে ফেলছেন যে এখন আপনার কাছে ওটা ওল্ড নিউজ, তাই না? নতুন নিউজই হতে পারে, কিন্তু আপনার কাছে ওটা ওকে। সো হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস ছিল Like মিস্টার Argentina win yeah what? yeah so Mr. Baizid, I think you asked another question. Propaganda, right? Propaganda হচ্ছে ফেক নিউজ না, ওগুলো রিয়েল নিউজ, কিন্তু খুবই বায়াসড হয়। মানে হচ্ছে আপনার ধরেন দুই পক্ষের মানুষই রাইট, কিন্তু আপনি হচ্ছে এক পক্ষের হচ্ছে রিলেটিভ হন, তো আপনি কিন্তু তার সাপোর্টে যে অনেকগুলো কথা ঠিক কথাই বলবেন, কিন্তু আরেকজনের যে ভালো গুণগুলো সেগুলো বলতেছেন না। এগুলো হচ্ছে প্রোপাগান্ডা, ইউজুয়ালি পলিটিক্যাল স্ট্যান্সে এটা বলা হয়। হ্যাঁ, তো ফেক নিউজ তো একবারেই হচ্ছে আপনার ভুল তথ্য। হ্যাঁ, প্রোপাগান্ডা হচ্ছে আপনি হচ্ছে একজনের ব্যাপারে খালি ভালোটা বলতেছেন, ওখানে যে আরেকজন আছে পলিটিক্যাল ইয়েতে তার কথা কোনো ভালো কিছু বলতেছে না, যদিও আছে, তো ওটাকে বলা হয় বায়াসড, আপনি অ্যাক্টর দেখে বেশি সাপোর্ট দিচ্ছেন। তো ওগুলা হচ্ছে প্রোপাগান্ডা, ওটা শুধু মানে মেজরলি হচ্ছে আপনার এই যে পলিটিক্যাল স্ট্যান্সে ইউজ করা হয় বেশি। ওকে, সো নেক্সট ইজ ফারজিয়া। ফারজিয়া, মিস একটা কথা ছিল আর কি। হ্যাঁ বলেন। Yes, একটু ওয়েট ফারজিয়া। ইয়েস মিস্টার ফয়সাল। মিস ওই যে আমি তো ওই যে সাবমিট করেছিলাম হোমওয়ার্ক, তো ওইটা হ্যাঁ, ওই যে আমার ইয়েটা বলবেন বলছিলেন, আমি কালকে আসলে কালকে একটু কালকে আমি প্রবলেমের জন্য অনেকক্ষণ আসতে পারি। ডাকছি, 2-3 বার ডাকছি আপনাকে, কিন্তু পরে আমি দেখি একটু যে আপনি প্রবলেমের নাই। জন্য কালকে জয়েন করতে পারিনি। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি বলে দিব আপনাকে। তো আম, কালকে ক্লাসের রেকর্ডিংটা দেখেছিলেন? হ্যাঁ, আমি অলমোস্ট মানে পুরাটার কাছাকাছি দেখছি। আচ্ছা, প্রথম দিকে যে আমি ফার্জিয়াটা ঠিক করে দিয়েছিলাম ওটা দেখেছিলেন? ওটা হ্যাঁ হ্যাঁ, দিলে, ওটা দেখ। হ্যাঁ ওটা দেখলে কিন্তু অনেকটুকু মানে বোঝার কথা যে কোন কোন জায়গায় ভুল হতে পারে, তাই না? আর তারপর আপনারটা আমি বলে দিব ইন্ডিভিজুয়ালি। না, ওই যে ও তো 15 পাইছে, আমি তো দেখলাম আমি 30 পাইছি। ম্যাম হাইস্ট কে পাইছে মিস? হায়েস্ট প্রাইসে মনে হয় আরেকজন ছিল, ভুলে গেছি নামটা, ডক্টর নাজনীন মনে হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, ডক্টর নাজনীন পেয়েছে। তো হ্যাঁ, আপনি আপনি ওটা ওনার থেকে ভালো পেয়েছিলেন, মানে ফার্স্ট নাম কি? আচ্ছা, ইয়ার থেকে, ফার্জিয়ার থেকে, বাট আইল শো ইউ ওয়াই। আচ্ছা ফার্জিয়া, নাও টেল মি, যদি আম, যদি কেউ একজন আমাকে একটা খারাপ খবর দিল, তো সেই মানুষটাকে আমি কি বলবো? That's news to me. খারাপ খবর, যে মানুষটা আমাকে খারাপ খবর দিচ্ছে তাকে আমি কি বলবো? ওই মানুষটাকে আমি কি লেবেল দিব? Breaking news. আচ্ছা কথাটা শুনো, ধরো কেউ হচ্ছে আমাকে একটা খারাপ নিউজ দিচ্ছে, অনেক খারাপ নিউজ, কিন্তু যে মানুষটা আমাকে দিচ্ছে সেই মানুষটাকে আমি কি বলবো? ব্রেকিং নিউজটা তো মানুষকে বলি না আমরা, মানুষকে বলি।
No. তাহলে turn on your camera, Farzia. মিস আমি বলবো Miss, Wait. the bearer of bad news. The bearer of bad news. And Farzia, did you do correction to your writing? No. Why? I have not much time. Now, আচ্ছা একটু দেখি আমি ইয়ারটুকু যাই মিস্টার ফয়সালের মিস প্যারাগ্রাফটা যদি 1-2 দিনের ভিতরে দিই হবে না? কোন প্যারাগ্রাফটা? আহ ওইটা তো টাইম, বার্গারটা মিস আমার ওটা তো হয়ে অ্যাকচুয়ালি গেছে। সমস্যা ছিল তো আমি করতে পারিনি। আচ্ছা মিস ইয়েস, এটা কি আর দেওয়া যাবে না? আচ্ছা দিয়েন। ওকে ফাইন। নাম কি? মিস্টার ফয়সাল, let me share the screen. আচ্ছা, till I share the screen, একজন আমাকে বলেন যে যখন কোনো মানুষকে আমরা ডিসক্রাইব করব কি কি স্টেপ, কয়টা স্টেপ থাকে? 4টা স্টেপ। 4টা। 4 step. কোন স্টেপ কি কি? Name and relation. Name and relation, Name and relation, appearance, appearance, profession and hobbies, Appearance, profession personality. and hobbies, professional hobbies, personality. 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 Okay, ঠিক আছে। Okay, Mr. Faisal, are you there? Hello? Mr. Faisal? আবার নেই। Okay, so since he's not there, তাহলে হচ্ছে let's get to the description. আচ্ছা কে কে করেছে বললো আমাকে? Mr. Monwar, please start. Okay, thank you, miss. How to describe a person? Okay, now I'm going to describe about my friend. Uh, now I'm going to talk about Mr. Abul Khair. He is a very good friend to mine. I know him since 2010. We have a strong bonding between us. He is a fairly and good-looking guy with a আচ্ছা tall. ডিফারেন্ট ওয়ার্ড ইউজ করতে হবে, ডিফারেন্ট অ্যাডজেক্টিভ ইউজ করতে বলছি আমি। ওটা কিন্তু জাস্ট এক্সাম্পল ছিল, ওখান থেকে কপি করলে তো সেমই হয়ে গেল। তো জানো আপনি যে কোনো মানুষকে যে অন্যান্য ভাবে দিতে পারেন, সেম বলা যাবে না, ওখান থেকে আইডিয়া নেবেন শুধু। Okay, he's a tall and he has curly hair, and he's a good healthy boy. He's a good healthy boy, and he's a ইজ এ very গুড gentle. হেলদি কয় দিতে হবে না, ইজ এ হেলদি হেলদি পারসন বলতে পারেন। He's a healthy person, and he's smart. ইজ স্মার্ট। আচ্ছা আরেকটু ডিফারেন্ট স্মার্ট কথাটা তো ছিল, একটু অন্যভাবে বলেন। অন্যভাবে কিভাবে বলা যায়, মিস? যেমন হচ্ছে হিজ নট, একটু অপোজিট বললেন না হলে, যে হি লুকস রিয়েলি নটি বাট ইজ অ্যাকচুয়ালি ভেরি ওয়েল ম্যানার্ড, এভাবে বলতে পারেন। অথবা বলতে পারেন হি লুকস ভেরি ওয়েল ম্যানার্ড অ্যান্ড ডিসেন্ট। এসব তো আমি কি বলছিলাম, একটা কথা আমি খুবই ভালোভাবে মেনশন করেছিলাম, যেটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। বিভিন্ন অ্যাডজেক্টিভ দেখানো, মানুষকে ডিসক্রাইব করতে গেলে যেন আমরা অ্যাডজেক্টিভ গুলো ইউজ করি। তো কে কে অ্যাডজেক্টিভটা নিয়ে একটু বসছিল? হু ডিড দ্যাট? কেউ না? নো ওয়ান? তাহলে আমি কাকে পড়াইতেছি, মানে কিসের জন্য পড়াইতেছি সবাইকে? এখন টিচার তো সবসময় সবকিছু বলে দেবে না, বা মানে কিছু তো আপনাদের করতে হবে। আর আমি যদি বলে দিই ওটা কখনো কাজে আসবে না, শুধু আমারই ইমপ্রুভমেন্ট হবে, আপনাদের হবে না।
কেউই করে নাই আসলেও? মিস্টার রশিদুল has not ম্যাম there. আমি মিস্টার বাইজিদ? Yeah. হ্যালো ম্যাম। Yes, Mr. Shuman. ইয়েস ম্যাম, আমি কি আমার বসের ব্যাপারে এই 4টা পয়েন্ট নিয়ে কথা বলতে পারি? হ্যাঁ, বল। You giving me this opportunity. Now I am going to share about my boss. Her name is sorry. Her name is Mahishika Kularatne. I am working with her last 2 years, since 2 years. She is a very good person and excuse me, ma'am. Hello. Yes, I can hear you. Continue. Yeah, thank you. I think you guys are not listening. No, we heard you. Then talk about the appearance. Name and relation is done. Uh-huh. Yeah, then appearance. Appearance. Oh, appearance. Yeah. She is fairly good looking, but she is not that much of tall person. She is little short, but she is looking really good, and she is a healthy person and smart also. Her profession is she is our office PM. PM means production manager. She is really dedicated person and she is working hard and personally her personality is really good and she is really a helpful person for uh, other poor people. Oh, Arthur? Now I'm at her personality. Yeah. Anything else? Now I'm going to share her personality. She is a honest person and Honest. she is yes, she is a honest person and she is also dedicated for work and she is also help for who is working for newcomer in this office and she is also I can't say now. Okay, I'm not it's fine. Thank you. At least you followed the steps. এই জিনিসটা ভালো লাগছে। একটা জিনিস হচ্ছে an honest person, হ্যাঁ, honest না, an honest person. Okay, so H-টা honest silent. person. Yeah. হ্যাঁ, honest Okay, person. ma'am. আরেকটা জিনিস ছিল, আই থিঙ্ক আপনি সেন্টেন্স ফর্ম করতে পারছেন কিন্তু গ্রামাটিক্যালি রাইট না। তো ওই জিনিসটা ঠিক করতে হবে, কিন্তু আদারওয়াইজ আপনি কিন্তু আপনার নিজের ভোকাবুলারি দিয়ে আপনি মানে ওই টেমপ্লেটটা যে একদম এক্সাক্ট করতে হবে সে তেমনটা করেন, উইচ ইজ ইম্পর্টেন্ট। সো আই থিঙ্ক ইউ আর অলমোস্ট দেয়ার, বেটার দ্যান দ্য আদার্স। তো এইভাবে করতে করতে আসলে সেন্টেন্স গুলো সুন্দরভাবে ফর্ম করে আপনি আমাকে সাবমিট করতে পারেন যে এইখানে আমি এইভাবে লিখছি, তাহলে আমি এক্স্যাক্টলি কোথায় কি ওটা বলে দেবো। হ্যাঁ, আর আচ্ছা হচ্ছে ম্যাম, এখানে আমি গ্রামে আছি তো এই জন্য প্রিপারেশন নিতে পারিনি। হ্যাঁ, ইয়েস মিস্টার মাজহারুল, চলবে। অনেস্ট এইটা সাইলেন্ট থাকার কারণটা কি যদি একটু এক্সপ্লেন করতেন? এইচটা সাইলেন্ট থাকবে কেন? যখন হচ্ছে ইউজুয়ালি মানে ইটস নট ফর, আই ডোন্ট নো দ্য এক্সাক্ট রিজন, কিন্তু হচ্ছে যেহেতু হচ্ছে আপনার এইচ এইচ যেহেতু হচ্ছে একটা কনসোনেন্ট, ইউজুয়ালি এমন হয় না, বাট দেয়ার আর ফিউ এক্সেপশন। সো এটার মেইন রিজনটা আমি জানি না, আইল ট্রাই টু ফাইন্ড আউট সিন্স ইউ আস্কড মি দ্য কোয়েশ্চেন। বাট এখানে এনটা বসতেছে এই কারণে, কারণ আমরা এইচ, কারণ আমরা এন কখন ব্যবহার করি? ভাওয়েলের ক্ষেত্রে। ভালো লেগে যায়। এখন এইচটা তো ভাল না, কিন্তু তাহলে এনটা ব্যবহার করতেছে এই কারণে যে হচ্ছে আপনার ও এর যেহেতু উচ্চারণ এইচটাকে আমরা হচ্ছে। হ্যাঁ রাইট,
সো এমন হচ্ছে অনেক ওয়ার্ড আছে যেটা প্রনাউন্স হয় না, যেরকম আমাদের যে এই আঙ্গুলটা, এটাকে কি বলে? এনি গেসেস? Thumb finger. থাম। তো বিটা ওখানে প্রনাউন্স হচ্ছে না, ইটস গোনা বি থাম। ওকে, তো এরকম কিছু সাইলেন্ট ওয়ার্ড আছে ওখানে, there are few লিস্ট। ওকে, সো কিছু কিছু ওয়ার্ড এটা এই কারণে হচ্ছে আপনার আহ হয় না যে মানে এইচটা প্রনাউন্স হয় না, এটার কারণ হচ্ছে প্রত্যেকটা ইংলিশ ওয়ার্ড ব্রিটিশ থেকে আসে না, অনেক সময় হচ্ছে অন্যান্য শব্দ থেকেও আসে। তো যখন এরকম হয় তখন তারা হচ্ছে ওই এটা সাইলেন্ট রাখে। এখন আই উইল স্টিল রিসার্চ যে কেন হচ্ছে এইচটা প্রনাউন্স হয় না, and I'll let you know. ওকে মিস্টার বাশারুল? ওকে ম্যাম। ঠিক আছে, আমি জেনে তারপর আপনাকে বলবো। অ্যান্ড আদার, আচ্ছা মিস্টার ফয়সাল, আপনাকে ডাকতেছিলাম, আপনি শুনেছিলেন? জি মিস, নেট চলে গেছিল, এখন আসি, বলেন। তো একটু যাই। এন্ড রেস্ট অফ ইউ, এই যে আমি যখন চেক করতেছি এই টাইমের মধ্যে কিছু অ্যাডজেক্টিভ দেখে নেন, যেন আমাকে বলতে পারেন, আমি আবার হচ্ছে আপনাদের কাজ করব। আমি নেক্সট কোনো লেসনে যাব না যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনারা এগুলো ঠিক করতেছেন, কারণ আমি যা বলতেছি আপনারা কিন্তু করতেছেন না। এভাবে না করলে হচ্ছে দুই দিক দিয়ে যদি এফর্ট না আসে তাহলে কখনোই আপনারা হচ্ছে ইংলিশটা বলতে পারবেন না, তাহলে স্পোকেন কোর্স করে কোনোই লাভ নেই। ওকে, সো মিস্টার ফয়সাল হিয়ার মি আউট, আর বাকিরা অ্যাডজেক্টিভ নিয়ে একটু দেখেন। আমি বেশি চাচ্ছি না, অ্যাটলিস্ট তিন চারটা হচ্ছে রাখেন সামনে, যাতে করে একটু অন্যভাবে বলতে পারেন, আর নিজের ফ্রেন্ডের বিষয়ে যেন বলতে পারেন, ফ্রেন্ড বা যে কোনো মানুষ। Okay, so Mr. Faisal, we all know that English language is an international language. It's a sole language for global communication. আচ্ছা, তো ধরে নিলাম এই দুইটা সেন্টেন্সকে যদি একসাথে করতে হয় মিস্টার ফয়সাল, হাউ উড ইউ ডু ইট? একসাথেই তো করলাম। দুইটা সেন্টেন্স করে ফেলছেন, তো যদি আমি বলতাম যে একটা সেন্টেন্সে করতে, তাহলে কিভাবে করতেন? তাহলে ওই যে ইংলিশ ইজ আ সোল ল্যাঙ্গুয়েজ ফর গ্লোবাল কমিউনিকেশন। রাইট, তাহলে এটা দিয়ে তো পুরো কথাটা তো এসে যাচ্ছে, তাই না একবারে? তাহলে ইংলিশে যত আপনি এভাবে হচ্ছে সুন্দরভাবে যদি বসান, মানে এই দুইটা কনসেপ্ট আপনার কাছে আছে, এখন এটা কম্বাইন করে ফেলবেন। সো ইন দ্যাট কেস তাহলে হচ্ছে আরো ক্লিয়ার থাকে, কথাগুলো ধরতে ইজি হয়। তো এই জায়গাটাতে এই জিনিসটা ঠিক করবেন যে যেটা বললেন যে একটু পেঁচাচ্ছিলাম যে ম্যাম, মানে কিছু ওয়ার্ড লিখলাম, আরো প্র্যাকটিস হইলো এই আর কি। আচ্ছা, তো যেহেতু আপনি অলরেডি জানেন ওয়ার্ডটা, তাহলে ট্রাই, যেহেতু আমি টপিক সেন্টেন্স আমার যে ফরম্যাটটা দিছিলাম যে একটা টপিক সেন্টেন্স, ওয়ান টপিক সেন্টেন্স, যখন আপনি আলটিমেটলি যখন আইএলটিএস করবেন তখন এই প্র্যাকটিসটা থাকা ইম্পর্টেন্ট যে আপনি এক সেন্টেন্সে হচ্ছে আপনার টপিক সেন্টেন্সটা বুঝাই দিতে পারতেছেন। তো ওই জায়গাটাতে এই স্কিলটা কাজে লাগবে। তো যেহেতু আপনি দুইটা সেন্টেন্স আপনি পারতেছেন, নিজে নিজে দেখছেন যে পারতেছেন, ওটাকে কম্বাইন করে ফেলবেন, কারণ আমার দরকার একটা টপিক সেন্টেন্স, যাতে হচ্ছে যে রিডার সে কনফিউজ না হয়ে যায়। ওকে, সো দ্যাটস দ্য ফার্স্ট থিং। তারপর ইন নাও ডেজ, এটা হচ্ছে কি মানে আজকাল, তাই না? এটা বুঝাতে চাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ। আজকাল যদি বলতে চাই, ইন নাও ডেজ হবে না, নাও ডেজ বললেই হচ্ছে এনাফ। দ্যাটস ইট, নাও ডেজ। হ্যাঁ, নাও ডেজ। আর ইটস নাও ডেজ ইটস ম্যান্ডেটরি ল্যাঙ্গুয়েজ টু লার্ন বিকজ আবার এখানে বিকজ আছে, বিকজ ইন নাও ডেজ উই ইউজ মেনি রিলেটেড। আচ্ছা, এটা বাদ। আচ্ছা, আচ্ছা, তো এইভাবে বলতে এইভাবে বলতে পারেন যে নাও ডেজ ইংলিশ ইটস দিলে হয়তো একটু কনফিউজ হয়ে যেতে পারে। তো আপনি এর জন্য বলবেন যে নাও ডেজ ইংলিশ ইজ আ ম্যান্ডেটরি ল্যাঙ্গুয়েজ টু লার্ন বিকজ বিকজ মিস হুম, হ্যালো বলেন। ইয়েস, মিস, হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ করতে বললেন, সেটা মানে কিভাবে করবো আমি তো করতে পারিনি। আচ্ছা, অ্যাডজেক্টিভ যেটা বললাম, অ্যাডজেক্টিভ বলতে হতেছে তোমার কোন একটা মানুষকে, অ্যাডজেক্টিভস রিগার্ডিং ডিসক্রাইবিং আ পারসন। ধর একটা মানুষকে আমরা বাংলায় যখন ডিসক্রাইব করে কি বলি? সে সুন্দর দেখতে, সে একটু একটু উইয়ার্ড, একটু কেমন জানি লাগে, সে একটু হতে পারে হচ্ছে একটু ফানি, বা হচ্ছে তোমার একটু ইন্টারেস্টিং, একটু ফিলোসফিক্যাল,
যে ওয়ার্ড গুলো আমরা মানুষকে ডিসক্রাইব করার ক্ষেত্রে ইউজ করি, তা তুমি হচ্ছে এটা সার্চ করলে পেয়ে যাবা যে হচ্ছে ওয়ার্ড অ্যাডজেক্টিভস টু ডিসক্রাইব আ পারসন। ওগুলো আমি এখন লিখবো? লিখবে না তো। এখন যে আমি একটু পরে যে তোমাদের কাছে জিজ্ঞেস করবো যে হচ্ছে তোমার ফ্রেন্ড কে ডিসক্রাইব করো, তো ওই শব্দগুলো যেন ব্যবহার করতে পারো। তো কিছু শব্দ ওখান থেকে আইডিয়া নিয়ে ওটার মিনিং সহ তুমি বলো। ওকে। So, okay. Nowadays, English is a mandatory language to learn because we use many electric devices. Those are all in English. When you give it. আচ্ছা, তো ফার্স্ট অফ অল আমাদের সেকেন্ড যে মানে আমার যে টপিক সেন্টেন্সের পরে যে মেইন, সেটা হচ্ছে সাপোর্টিং ডিটেল, তাই না? তো আমি হচ্ছে কারণগুলো বলবো যে কেন এটা ম্যান্ডেটরি ল্যাঙ্গুয়েজ, রাইট মিস্টার ফয়সাল? তাহলে প্রথমে আমাকে বলেন আপনার দুইটা রিজন কি। এই যে আমরা অনেক ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইস ইউজ করি, এগুলো সব তো ইংলিশে অপারেট করতে হয়। ওকে, সো এইভাবে তাহলে হচ্ছে একটা হচ্ছে আপনি সব ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইস হচ্ছে অপারেট করতে হয়, ইলেকট্রিক ডিভাইস। সো ইউ ক্যান সে because the use of electric devices has increased. Okay, so first reason the key, the use of electric devices has increased, have increased, and English is required to operate them. তো এটা হচ্ছে ফার্স্ট রিজন, তাই না? তো এটা যখন বলবো বিকজ, তো যখন বলবো বিকজ ফার্স্টলি, প্রথমটা দিবেন Firstly, the use of electric devices have increased and English is required to operate them. For example, তারপর একটা জিনিস যেটা এখানে মিসিং সেটা হচ্ছে কি এক্সাম্পল। আপনি কি এক্সাম্পল দিয়েছিলেন? আমি চেক। না, এক্সাম্পল তো নেই। হ্যাঁ, দেননি। তো এই জায়গাটাতে হচ্ছে আপনার প্রথম রিজনটা এইভাবে প্রথম রিজনটা এইভাবে দিয়ে তারপর হচ্ছে আপনি এক্সাম্পল দিবেন। তো এক্সাম্পল দেওয়ার সময় ফর এক্সাম্পল তখন একটা ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইস বললেন যে ফর এক্সাম্পল আওয়ার smartphone such as the Apple phone requires the person to know English, for example. বলতে পারেন এরকম। তো ওইটা হয়ে গেলে যেন একটা এক্সাম্পল দিতে পারেন যে কিভাবে কোন জায়গায় হচ্ছে ইংলিশটা ইউজ করা হচ্ছে ওই জায়গায়। তো এটা গেল ফার্স্ট রিজন। তারপর সেকেন্ডলি এটা গেল সাপোর্টিং ডিটেল। তারপর সাপোর্টিং ডিটেলের পর আমি কি বলছিলাম একটা এক্সাম্পল। তারপর দ্বিতীয় রিজন দিবেন সেকেন্ডলি। নেক্সট রিজনটা কি ছিল? সেকেন্ডলি, English is the best form of communication when it comes to freelancing, right? When it comes to freelancing, তো এইভাবে অথবা হচ্ছে when it comes to remote works, remote work কোনগুলোকে বলি? আমাদের যে ক্লাসটা চলতেছে এটাও রিমোট ক্লাস। রিমোট বলতে কি বোঝায়? ঘরে বসে কাজ। হ্যাঁ, তাই না? তাহলে হচ্ছে এটা একটা একটা জেনারেল, মানে একটা একদম স্পেসিফিক না করে ট্রাই করবেন যে আপনি একটু 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 বড় একটা টপিক নিয়ে টাচ করলেন, তারপরে যেন এক্সাম্পল দিতে গেলে আপনি যে কোনো একটা চুজ করতে পারতেছেন। তো এটা বললেন যে এন্ড সেকেন্ডলি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এক্সাম্পল যেটা দিছি when we give a interview। ইন্টারভিউ না? আচ্ছা, তাহলে বলবেন যে সেকেন্ডলি ইট ইজ সেকেন্ডলি a person who can speak in English gets higher priority in an interview. যে আসলে হচ্ছে মানে ইংলিশে কথা বলতে পারে সে একটা ইন্টারভিউতে তার প্রায়োরিটিটা হায়ার হয়, রাইট? তারপর হচ্ছে এক্সাম্পলটা দিলেন ওই ফ্রিল্যান্সিং এর ব্যাপারে। এখানে আপনি এক্সাম্পল একটু দিয়েছিলেন দিকে একটু ফার্জিয়ার থেকে একটু বেশি পেয়েছিলেন। আর ফার্জিয়ার ব্যাপারটা ছিল হচ্ছে মানে এখানে আপনার আইডিয়া ছিল, ফার্জিয়ার হচ্ছে ওভাবে আইডিয়া অর্গানাইজ করতে পারে না বা এক্সাম্পল গুলো দিতে পারে নাই বা হচ্ছে রিজন গুলো দিতে পারেনি। তো এই জন্যই বাড়ানো। কিন্তু এই জায়গাগুলো ওই যে ফ্রিল্যান্সিং এর কথা বা যেগুলো বললেন সেটা আপনি এক্সাম্পল হিসেবে বলে দিবেন। বা হচ্ছে যেহেতু ইন্টারভিউ তখন বলবেন যে যে আসলে মানে ইন্টারভিউতে হচ্ছে আমি তো এক্সাম্পলটা বলে গেছি, এখানে কি আমার বলতে হবে যে এক্সাম্পল তারপরে ফার্স্টলি সেকেন্ডলি এভাবে বইলা বইলা করতে হবে?
হ্যাঁ এই তো। হ্যাঁ। তো আচ্ছা একটা ডেসক্রিপটিভ রাইটিং এ এমন মনে হয় না যে এটা তো মানুষ বুঝবে, যে বুঝে গেছে, তাই না? কিন্তু আমাদের যে রাইটিং এর হ্যাঁ ব্যাপারটা হয়, রাইটিং এ যেহেতু টিচাররা মার্ক করবে, তখন কিন্তু সে যতই বুঝে, আপনাকে কিন্তু ফোন করার কোনো সুযোগ নেই যে আচ্ছা আপনি কি এটা মিন করছিলেন, এটা তো করবে না। তো এই জন্য হতেছে আপনাকে একটু ক্লিয়ার থাকতে হবে। তো যখন আপনি লিখবেন, এরকম একটা আমার টিচার আমাকে বলেছিল যে যখন আমরা লিখবো, তখন নো ম্যাটার হাউ মাচ দ্য পার্সন নোজ, আপনাকে এমন করতে হবে যে আপনি একটা বাচ্চাকে বুঝাচ্ছেন। বাচ্চাকে বুঝালে যেভাবে ডিসক্রিপটিভ লিখবেন, তখন যে আপনার অনেকগুলা ওয়ার্ড থাকবে বুঝানো, ওই সেম ভাবে, যতই সে অনেক জ্ঞানী হোক, সব বুঝে, তারপর আমি কিন্তু আপনি কি লিখছেন বুঝতে পারছি, কিন্তু আমি দ্য রিজন আই ডিড দিস, কারণ ডিসক্রিপটিভ রাইটিং এ আপনার ওই টাইমে কি লেখা হয়েছে সেই অনুযায়ী মার্কিং করবে, এভাবে কেউ করবে না। ওকে। সো এই কারণে আচ্ছা তখন আপনি আচ্ছা একদম স্টেপ বাই স্টেপ যাবেন। এখন এক্সাম্পলের সময় পার্সোনাল একটা ইয়াও দিতে পারেন, যে ফর এক্সাম্পল in 2010 I gave an interview in this multinational company, but since I did not know English I was not selected. তো এটা একটা পার্সোনাল এক্সাম্পল হয়ে গেল। বা হতে হতে পারে না এমন যে ডক্টর Mr. Ron got a band 9 in his IELTS exam, and that's why his application was accepted the fastest. ধরেন এটা একটা যে কোনো একটা এক্সাম্পল যেটাতে বুঝায় যে ইংলিশটা এতটাই ইম্পর্টেন্ট। তো এরকম আর কি। তো যাওয়ার পরে দুইটা রিজন, তারপর তৃতীয় রিজনও যদি দেন তখন সেম, তারপর তৃতীয় রিজনের লাস্টলি এই একটা রিজন দিলেন, ওটার একটা এক্সাম্পল দিলেন, পরে কনক্লুশনে দিবেন টু কনক্লুড অথবা ইন কনক্লুশন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু লার্ন, বিকজ প্রথম রিজন কি ছিল, বিকজ the use of electric device has increased which comes in English instructions, and আরেকটা সেকেন্ড হচ্ছে and English gets higher priority in interview. তারপর that's all. বুঝতে পারছেন মিস্টার ফয়সাল? হ্যাঁ 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 তো এই জিনিসটা ফলো করতে হবে যতই বুঝুক। মানে আমি এটা দেখছি যে আমরা মনে করি, যে আমিও মনে করতাম যে এটা তো বুঝায়, এটা আমার বুঝায় দেওয়ার কি, কিন্তু আপনাকে ওটা এক্সপ্যান্ড করতে হবে। এটাই হচ্ছে মেন, যে আমার যতই রিজেন্ট হোক, কোনো মিনিংটা যদি বুঝাতে চান, ওই মিনিংটাও আপনি একটু এক্সপ্যান্ড করবেন। একটু আগে কে জানি কথা বলতেছিল, মিস্টার সুমন মেবি। তো উনি যখন ওনার বসের কথা বলতেছিল, ওনার পজিশনটা উনি কিন্তু প্রথমে শর্টকাটে বলছে, ওটা আবার এক্সপ্যান্ড করছে, এটার মিনিং এটা। এটা কিন্তু অনেকে জানবে অনেকে জানবে না, কিন্তু উনি কিন্তু ওটাকে একটু এক্সপ্যান্ড করছে। তো এটাই হচ্ছে আপনার ইন আ ডেসক্রিপটিভ টকিং বা ডেসক্রিপটিভ রাইটিং এ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ওকে। সো ওকে, ক্লিয়ার মিস্টার ফেসাল? তাহলে নেক্সট টাইম আরেকটা যখন করবেন তখন যেন আচ্ছা আরেকটা তো ছিল না? যে আমি এখন একটু হাউ টু ডিসক্রাইব বেস্ট ফ্রেন্ড সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। হ্যাঁ, বেস্ট ফ্রেন্ডটা তাহলে আপনি এটা ওইভাবে ঠিক করে নিন, তারপর আমি আবার চেক করবো, তাহলে একটা ইয়া হবে, ইমপ্রুভমেন্টটা আমি দেখতে পারবো। ওকে। হ্যাঁ মিস্টার আমি রায়হান একটু বলেন। বলতে চাচ্ছি। হ্যাঁ। Okay. I am going to tell about Mr. Abdul Jalil. He is my best friend. I know him from my childhood. We have a very strong relationship between us. He is very good looking with medium height and sound health. He is always conscious about his health. Professionally, he is a nice teacher. He works at Hatimanda Government Model College. Besides teaching, he loves to fishing and swimming. He won awards for his swimming. Local people call her a great swimmer. He is very sincere and completely honest. He loves to teach the poor children in the village in free of cost. After all, he is very much kind-hearted teacher. Thanks. ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ, দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি নাইস। সুন্দর আমি করে হয়েছে। এইমাত্র এটা হ্যাঁ, লিখলাম। আমি আসলে অফিসের ব্যস্ততার জন্য আমি সারাদিন কোনো বসতে পারিনি বা দেখতে পারিনি। আচ্ছা ঠিক আছে, অ্যাটলিস্ট এই টাইমটা ইউটিলাইজ করে করেছেন। তো আমি জানি না, আমি ভুল শুনতে পারি, আমি মনে হয় শুনেছিলাম সুইমিং, তাই না? তো ইটস গোনা বি Swimming. সুইমিং, রাইট? ইয়া, সুইমিং। Yeah, ওকে। swimming. সো ওকে, এছাড়া ইট ওয়াজ ফাইন, আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ গুড। আর একটা জিনিস হচ্ছে, তারপরও আমাকে কিছু কিছু তো ভুল আছে, তাই না? যেহেতু পারফেক্ট না, যেটা লিখলেন সেটা আমাকে একটু গুগল ক্লাসরুমে একটু সাবমিট করে দেন, ঠিক আছে? Okay, okay. ওখানে জ্যাসমিনটা তাহলে আমি একটু দেখে দিব, তাহলে ঠিক আছে, মানে শুনতে ঠিক আছে, কিন্তু কিছু কিছু তো আমার কানে পড়ছে, এখন এটা এক্স্যাক্টলি কোথায় কোথায় মনে পড়তেছে না, তো ওটা আমি বলে দিব। হ্যাঁ, ওকে। তো এনিবডি এলস নাও, মিস্টার বাজিদ? মিস অ্যাডজেক্টিভটা কি কি পড়িয়েছেন?
না, এডজেক্টিভটা তাদেরকে বলেছিলাম যে আমি তো একটা এক্সাম্পল দিয়েছি হাউ টু ডিসক্রাইব এ পারসন, রাইট? কিন্তু এখন ওকে হচ্ছে ওই একই ওয়ার্ড তো আমরা ইউজ করতে পারবো না। যেরকম বিউটিফুল যদি হয় তাহলে আমি আরেকটা সিনোনিম দেখবো, গর্জিয়াস দেখবো, লিউরিং দেখবো। তারপরে হচ্ছে এরকম যেন আমি কিছু মানুষকে ডিসক্রাইব করতে গেলে কি কি লাগে, যেরকম অনেস্ট, ডিসঅনেস্ট, তারপরে হচ্ছে আপনার ক্রেজি, তারপরে হচ্ছে হিউমারাস, প্যাথেটিক, তারপরে হচ্ছে এইসব যে কথাগুলো থাকে একটা মানুষকে ডিসক্রাইব করতে গেলে যত ধরনের কথা থাকে, ওই কথাগুলো রিলেটেড অবজেক্টিভ হচ্ছে আমি নিজে সার্চ করে করতে বলছি। এটা মনে করবেন যে আমি কিন্তু সার্চ করতে আমার কোনো মানে ওয়ান টু এর ব্যাপার, আই ক্যান লিটারালি গিভ ইউ মেনি, আমার নিজের মধ্যেই আছে। কিন্তু আমি যদি বলে দেই সেটা থেকে হাজার গুণ আপনি একটা হচ্ছে নিজে সার্চ করে পড়বেন, ওটা আপনাকে অনেক কাজে দিবে। দ্যাটস হোয়াই আই কিপ টেলিং। আমি কিন্তু হচ্ছে আজকে আমি যখনই কিছু পাই আমি কিন্তু গ্রুপে দিই। লাইক আজকে আমি অনেকগুলো লিস্ট অফ সিনোনিম আর অ্যান্টোনিম দিয়েছি। সো ইফ ইউ আর জি মিস, ওটা পেয়েছি। সিনসিয়ার স্টুডেন্ট তাহলে ওটা হচ্ছে ভালো কাজে লাগাবেন আপনারা, আর না হলে ওটা জি ওখানে জি পড়ে অবশ্যই। ওকে। তো yeah, Mr. Banajit, please. I am going to talk about 2009. We have a strong bond, and he is my first. Hello. এখন শুনতে পাচ্ছি, আবার প্রথম থেকে একটু বলেন, প্রথম পার্টটা মিস হয়ে গেছে। Okay. I am going to talk about Ahmed Khilji. He is my best friend plus my first friend. I know him since 2009. Is at this time we are at sorry, hello. শুনতে পাচ্ছি, বলেন। When we reading when we are reading class when we was reading class 2, he is a straightforward and honest person. He was always our start জি, ট্রাই করেন, বলেন। Avoided. he looks quite intelligent and polite. Professionally, he went to be a doctor. He worked as tuition for kids. Besides teachings, he is quite passionless about photography. He required a few. He achieved a few honors for his creative artwork. ক্রিয়েটিভ কি? People artwork. Artworks. People call him a captain. People call him a man of Captain Ahmed. He is a big fan of Captain. He is a big fan of Ahmed Ikhtiaruddin. So that's why he is quite funny and dedicated to aid others. Hearing skill of him creative people want to be in fun of him. Finally he has been crying out and Carrying. himself
rules. Okay, good job. I think you tried really hard. তো ওখানে অনেকগুলো ভুল ছিল, কিন্তু I'm gonna appreciate your hard work যে আপনি ট্রাই করছেন যে একটু ডিফারেন্ট করা বা এক্সপ্লেন করা। সো it was a very very good try. তো আপনারটা হচ্ছে আমাকে পাঠিয়ে দিবেন, আমি হচ্ছে ওই জিনিসগুলো সুন্দরভাবে হচ্ছে কোথায় কোথায় ভুল হয়েছে ওটা পয়েন্ট করে। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস, যদি আপনারা পিকচার না উঠায় যদি পিডিএফ টা দিতে পারেন, মানে ছবিটা স্ক্যানার দিয়ে স্ক্যান করে যদি পিডিএফ টা দেন, তাহলে আমি ওখানে মার্ক করে দিতে পারবো। ছবি দেওয়ার সময় একটু টাফ হয়ে যায়, পিডিএফ টা দিলে উড বি ইজিয়ার ফর মি। হ্যাঁ, আর মিস্টার বাইসি, যদি কেউ টিউশন দেয় তো টিউশনই বলি না আমরা ইংলিশে, কি বলি? আমরা বলি যে হি গিভস টিউশন টু স্টুডেন্টস, অথবা কি হি গিভস টিউশন টু কলেজ স্টুডেন্টস, অথবা টু স্কুল চিলড্রেন, এভাবে বলতে পারি। ওকে, তো আমরা টিউশনই বলি না, হি প্রোভাইডস টিউশন or he tutors, এই দুটো কথা বলতে পারেন যে he tutors। কেউ যদি পড়ায় তখন আমরা বলবো যে he tutors। হ্যাঁ, আর আরেকটা কথা কি জিনিস ছিল, কয়েকটা জিনিস ছিল এখন আমার খেয়াল আসতেছে না, but there were a few things। তো ওই জিনিসগুলো আমি ঠিক করে দিব, কিন্তু at least you tried your best যে আপনি যেন মানে ওই ওই 4টা স্টেপ অনুযায়ী যেন কথাটা বলতে পারেন। ওকে, so thank you. And anyone else? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, Miss Chandni first. Thank you, ma'am. Now I am going to tell about my father, about Mr. Gopal Chandra Das. He is my father. I know him since my birth. I always carry a respectful relationship with us. My father is a fairly good-looking gentleman with a tall and strong physical build. But because of his old age, he suffers from heart disease, diabetes, and high blood pressure, etc. And he is very conscious about his health and food habits. Professionally, he is a retired businessman, but still now he is busy with various types of economical works. He is very honest and dedicated to his family. Because of his honesty and modesty, people call him a man of golden heart. After all, he is a very impressive character. We all love him very much. Okay, good job. You have a really nice way of speaking. I really admired that. And it was pretty nice. আচ্ছা, আরেকটা জায়গা ছিল মেবি, বাট হি ইজ স্টিল বিজি উইথ হিজ ওয়ার্ক, ওই পার্টে আপনি কি বলেছিলেন? ওকে, ইয়েস মিস আফরোজা, ইউ ক্যান লিভ। মিস চাঁদনি, হি ইজ স্টিল বিজি উইথ হিজ ওয়ার্ক, এরকম কিছু একটা কি বলেছিলেন ওটা? আমি বলেছিলাম professionally he is a retired businessman and still he is busy with various types of economical works. আচ্ছা, তাহলে এটা বলবেন, বাট হি স্টিল বিজি উইথ ভেরিয়াস টাইপস অফ ইকোনমিক্যাল ওয়ার্ক। তো সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটা এরকম, বাট হি স্টিল বিজি। ওকে, আমি বুঝতে পারিনি মিস, মানে প্রবলেমটা কোথায় বুঝতে পারিনি, আবার একটু যদি বলেন। আচ্ছা, যে কথাটা বলছিলেন ওখানে অ্যারেঞ্জমেন্টটা ভুল ছিল, যেটা বললাম, তাই না? আমি যেটা বলে দিচ্ছি দেখেন, লিখে দিচ্ছি, বাট হি স্টিল বিজি উইথ হিজ ওয়ার্ক, কথার স্টেটমেন্টটা ওখানে এরকম হবে, হি ইজ এ রিটায়ার্ড বিজনেসম্যান বাট হি ইজ স্টিল বিজি উইথ যে ওয়ার্ক গুলোর কথা বললেন। আপনার অ্যারেঞ্জমেন্ট একটু আউট অফ ট্র্যাক ছিল ওখানে। ওকে, হ্যাঁ, এভাবে বললে কি হয়? Professionally he is a retired businessman and still he is busy with various types of economical works. বাট এখানে বাটই হবে, স্টিল, যেহেতু এখনো, স্টিল অর্থ কি? এখনো, স্টিল, তাই না? স্টিল বিজি উইথ হিজ ওয়ার্ক। আর প্রফেশনালি রিটায়ার্ড বিজনেসম্যান তো বলে না, আপনি বলতে পারেন প্রফেশনালি হি ইউজ টু বি আ বিজনেসম্যান বাট হি ইজ নাও রিটায়ার্ড, তাই না? এটাই বলে তারপরে and he still busy with his work, এইভাবে কিছু সাজাতে পারেন যে প্রফেশনালি রাইট নাও হি, এভাবে বলবেন যে প্রফেশনালি he used to be a businessman but he's now retired and is still busy with few economical works. ওই সময় অ্যান্ডটা ইউজ করতে পারবেন, কারণ যদি প্রফেশনালি হচ্ছে আপনি বলেন যে রিটায়ার্ড বিজনেসম্যান, কারণ প্রফেশনালি সে ওটা না,
রিটায়ার তো রিটায়ার্ডই, তাই না? তো সে তাকে বলবেন সে ছিল একটা সময়, কিন্তু এখন সে রিটায়ার্ড, আর সাইডে সে হচ্ছে কাজগুলো এখনো দেখতেছে আর কি। এভাবে বলবেন। Okay? Okay. আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ, মনে আসছে মিস্টার বাইজে, দিস ইজ ফর এভরিওয়ান। একজনের কথা যদি ঠিক করে দেয় এটা কিন্তু ইটস ইওর টাস্ক টু লিসেন। তো মিস্টার বাইজে এটা ছিল হচ্ছে কোয়েট আর কোয়াইট। আচ্ছা, কে আমাকে কোয়েট আর কোয়াইটের ডিফারেন্সটা বলতে পারবে? Quiet Quiet mean হলো very quiet mean synonym. completely, and quiet mean silent. কি বললেন মিস্টার রায়হান আরেকবার? Quiete, quiet mean completely. আর quiet mean silent. তো এটার উচ্চারণের একটা ডিফারেন্স আছে, তাই না? একটা হচ্ছে কোয়েট, তাই না? কোয়েট মানে চুপ, যে হচ্ছে একদম সাউন্ড ছাড়া, কোয়েট। আর আরেকটা হচ্ছে কি কোয়াইট, তাই না? আর একটা কোয়াইট হচ্ছে বেশ, যেরকম বেশ ভালো, হি ইজ কোয়াইট গুড ইন রাইটিং, হি ইজ কোয়াইট গুড ইন স্পিকিং, তাহলে সে বেশ ভালো। তো বেশ যেটা তখন ওটা কোয়াইট। আর যদি আমি বলি চুপচাপ, যেটা ওটা হচ্ছে কোয়াইট। তো এই দুইটার ডিফারেন্স ইজ মিস ইম্পর্টেন্ট। স্পেলিং গুলো একটু বলবেন? একটা হচ্ছে স্পেলিং কিউ, গুলা QUITE, তাই না? কোয়াইট। এটা হচ্ছে বেশ, কোয়াইট। Completely. আর আরেকটা হচ্ছে কোয়াইট, কোয়াইট হচ্ছে QUIET, আই এম নট রং। ওকে, কোয়াইট। আচ্ছা, সো এনিওয়ান এলস যে আমাকে হচ্ছে একটা প্রেজেন্টেশন দিবে? মিস ফারজিয়া, তোমার টাইম। ফারজিয়া, আচ্ছা, মিস্টার ফাইসাল দিবেন a speech on a description? Yes. কিসের উপরে হ্যাঁ, কিসের উপরে দিবি? এনিওয়ান, যে কোনো মানুষের উপর। আপনার লাইফের হতে পারে টিচার, ফ্রেন্ড, মাদার, ফাদার, এনিওয়ান। ট্রাই করতে পারি মিস। আচ্ছা, একটু প্রিপেয়ার করেন, আমি মিস্টার সুমনের কাছ থেকে শুনে আসি। ওকে মিস্টার সুমন, স্টার্ট। মিস্টার সুমন, আচ্ছা, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? Miss. ওকে মিস্টার সুমন, স্টার্ট। Yeah, thank you, ma'am. আচ্ছা, শুনতে পাচ্ছি না মিস্টার সুমন। আচ্ছা, in that case, মিস্টার ফয়সাল, ট্রাই। You're checking, মিস্টার সুমন? আচ্ছা, মিস্টার মাজহারুল দেন। Yes, ma'am. হ্যাঁ, আপনি হ্যান্ড রেজ করলেন, বলবেন তো, তাই না? Sure. হ্যাঁ, চলো। How to describe a person, my friend. I would like to introduce my friend, Mr. Arif Sarkar. He is a very nice friend of mine. I know him since 2003. We have a strong bonding between us. Mr. Arif Sarkar is a black man, but he is a good-looking person. Her mind is very positive, and he is a taller man. Mr. Arif Sarkar is an Australian expatriate. He is a very fashionable person. Her hobby is exploring BD by tour. Mr. Arif Sarkar is honest person. He is an fashion. Our village, every person like him. He is an charitable person. I like her personality. Thank you, ma'am. আচ্ছা, অনেক সুন্দর হয়েছে। আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ ভেরি ক্লিয়ার, কনসাইজ, টু দ্য পয়েন্ট। আর একটু ডিসক্রিপটিভ হয়ে যেত, কিন্তু ক্লিয়ার ছিল, সুন্দর। তো আপনিও হচ্ছে আমাকে পাঠিয়ে দিন, তাহলে আমি হচ্ছে নেক্সট উইক যখন আসবো ক্লাসে, তাহলে আমি ওটা হচ্ছে পয়েন্ট আউট করে দেবো। আর হচ্ছে আমি এমনি তো লিখে দিব ক্লাসের আগে, হ্যাঁ? তো এটা একটু সাবমিট করে দেন। এনিবডি এলস? Hello. Yes, Miss Afroza. Miss, can I take a leave today?
Yes, because yes. I'm not well actually. Okay, Allah Hafiz and then. Allah Hafiz. Miss Farzia? আচ্ছা, তো if not তাহলে let's do some listening exercise today. তো listening is equally important like speaking. তো যদি হচ্ছে আপনার শুনতে ভালো মতন যদি শুনতে পারেন তখনই কিন্তু ভালো মতন রিপ্লাই দিতে পারবেন ইন আ পার্টিকুলার কোয়েশ্চেন, রাইট? সো একটু নোটবুক আর পেন হচ্ছে একটু রেডি রাখেন। We're going to do some exercise right now. হচ্ছে এই জায়গাটাতে রেকর্ডিং অফ রাখছিলাম, তা না হলে হচ্ছে কপিরাইট আসতো। সো দ্যাটস ওয়াই আই ডিড নট হ্যাভ দ্যাট। আচ্ছা, তো প্রচুর লিসেনিং করতে হবে আপনাদের, কারণ হচ্ছে আমি দেখলাম যে মানে অনেক কথাই হচ্ছে ধরতে পারে না, রাইট? সাবটাইটেল অলসো। তো নিউজ দেখেন বা যাই দেখেন, শোনাটা শুরু করেন। এখন অফিসে যাওয়ার পথে তো একটু টাইম থাকে, আপনি ইংলিশ নিউজ শুনে শুনে গেলেন, বা হচ্ছে আপনি কোনো একটা আর্টিকেল পড়ছে বা কোনো বিষয়ে আপনার খুবই ইন্টারেস্ট, সেটা বাংলায় না শুনে একটু ইংলিশে শুনলেন, আস্তে আস্তে তখন ধরতে পারবেন। তা না হলে শুধুমাত্র, কারণ আমি অনেকের ইমপ্রুভ হচ্ছে না, যেরকম মিস্টার মনোয়ার, আমি শিওর হচ্ছে উনি হতেছে যখন ক্লাসটা হয় না তখন যা হচ্ছে কখনো হতেছে নিয়ে বসে না। আচ্ছা, আমি আজকে শুনবো, এখান থেকে আমি 5টা ওয়ার্ড কালেক্ট করে আমি বুঝবো কি বলছে, এটা করেন মিস্টার মনোয়ার? আসলে আমি সত্যি বলতে কি, আমি এখানে, আপনি তো জানেন আমি দেশের বাইরে, অনেক সময় ব্যয় করতে হয় কাজের পিছনে। কাজের পিছনে বলতে 9 ঘন্টা আমার কাজের পিছনে ব্যয় হয়। এরপরে বাসায় আসি, রান্না করি, নিজের রান্না নিজে করতে হয় যেহেতু আমি এখানে একা থাকি। অনেক সময় ব্যয় হয়ে যায়, প্র্যাকটিস করার মতো মানে প্রচুর সময় আমি পাই না সত্য বলতে যেটা। সেটাই তো, ওনার যে ইমপ্রুভমেন্টটা সেটা শুধুমাত্র ক্লাস করে। তো আই এম প্রিটি শিওর যদি ওরে যদি এটা ফিল করতে চায় আমি একটু টাইম দিতে পারছি, তাহলে আর একটু অনেক বেটার করতো। তাহলে আপনাদের এটা ওই টাইমের মধ্যে ওটা বের করে নিতে হবে যে আমি কিভাবে আমার কাজের মধ্যে ওটাকে আমি রাখবো, ইংলিশটা কনসিস্টেন্ট রাখবো, কিছু না কিছু শুনতে হবে। ধরেন আমি আপনি অন ইয়োর ওয়ে, জাস্ট ওই অন ইয়োর ওয়ে হচ্ছে 5-10 মিনিট শুনলেন, ওটা একটা রেগুলার প্র্যাকটিস থাকবে যে প্রতিদিনই আপনি কিছু না কিছু শুনতেছেন। আপনি যেদিকে ক্লাস থাকতেছে ওদিনকে আরো বেশি শুনবেন ডেইলি স্টারে কিভাবে ওই আজকের নিউজটা বলছে, তো বা হচ্ছে বিবিসি নিউজটা বলতেছে। তো মেক মানে আপনি ওটাকে ডাউনলোড করে রাখলেন, বা হচ্ছে ইয়া তো ডেটা তো থাকেই, তো সেখান থেকে একটু শুনে নেবেন। তো রেগুলার, কারণ আমার আপনাদের সাথে তো উইকলি 2বার জাস্ট দেখা হচ্ছে, আর বাকি দিনগুলো তো আপনাকে কিছু একটা করতে হবে। সো ডু দ্যাট। আর আপনি কি আর কোনো চ্যানেল সাজেস্ট করবেন যেটা আমরা হ্যাঁ, মিস এইটাই 7 দিনের আমাদের একটা গাইডলাইন দিয়ে দিলে ভালো হতো। হ্যাঁ, আমি তো বলি যে প্রতিদিন হচ্ছে আপনাদেরকে টেড টক দেখতে, মোটিভেশনাল যে স্পিকিং গুলা, ওখান থেকে ওয়ার্ডস মানে ওদের স্পিচ গুলো শুনে শুনে, যেহেতু এই সাবটাইটেলস গুলো অন করে যে ওয়ার্ড গুলো আপনি বুঝবেন না সেগুলো নোট করবেন, যেন ডেইলি হচ্ছে আপনি 5টা করে ওয়ার্ড হচ্ছে নিজে রেখে রাখলেন, বুঝলেন, সেটা নিয়ে হচ্ছে আবার একটু আপনি নিজে নিজে কথা বলার চেষ্টা করলেন, যে কোনো জিনিস ডিসক্রাইব করতে গেলে ওই ওয়ার্ড গুলো ইউজ করলেন, এটা একটা জিনিস করতে পারলেন। আরেকটা দিন হচ্ছে আপনি জাস্ট বিবিসি, যে কালকেও দেখাইছি আমি, যেটা হচ্ছে বিবিসি ইংলিশ, কি জানি এটা, বিবিসি লার্নিং লার্নিং ইংলিশ। ইয়েস, বিবিসি লার্নিং ইংলিশ, ওখানে চ্যানেলে অনেক অনেক লেসন আছে অ্যাবাউট ইংলিশ। তো ওটা নিয়ে হচ্ছে ওখান থেকে কিছু ওয়ার্ড দেখতে পাচ্ছেন, তাদের বলার স্টাইলটা কেমন, প্রনাউন্সিয়েশনটা কেমন, ওখান থেকে কোন ওয়ার্ডটা কোন ভাবে ইউজ করা যায়, গুগলে দিলে তো অনেকগুলো এসে যাচ্ছে। তো এই যে এক্সট্রা ওয়ার্ক গুলো তো আপনাকে করতে হবে। তো এই 2 দিন গেল, আর আরেকটা দিন আপনি করতে পারেন যে আমি যে হচ্ছে ক্লাসে শিখছি যে বার্গার প্যারাগ্রাফ, যেটা সেটা আমি হচ্ছে প্রতিদিন একটা করে লিখলাম। আপনাদের তো মানে একটু হলেও কিছু করতে হবে, যে আমি একটা করে আজকে আমি লিখলাম অ্যাবাউট মাই ফেভারিট স্পোর্ট, কালকে আমি লিখলাম অ্যাবাউট মাই ফেভারিট প্লেস, অথবা আমি লিখতে পারি যে অ্যাবাউট হতে পারে অ্যাবাউট স্টাডিং অ্যাব্রড। ঠিক আছে, আর নেক্সট টপিকটা হবে আপনাদের হচ্ছে স্টাডিং অ্যাব্রড, ইম্পর্টেন্স অফ স্টাডিং অ্যাব্রড, যেটা নিয়ে হচ্ছে আপনারা প্যারাগ্রাফটা লিখবেন, ইম্পর্টেন্স অফ স্টাডিং অ্যাব্রড। আর আরেকটা হচ্ছে এখন ডিসক্রাইব আ পার্সন, আমরা দেখলাম মানুষকে কিভাবে ডিসক্রাইব করব। তো আপনি যদি এগুলো ইউটিলাইজ করেন, প্রতিদিন একটা প্ল্যান করে রাখলেন যে লেসন গুলো এতদিন পড়তেছেন সেগুলো আপনি প্রতিদিন করে ফেলেন, হয়ে গেল 4 দিন। আর হচ্ছে আরেকটা দিন তো যে চলে যাবে হচ্ছে এই যে এই 2 দিন যে ক্লাসগুলো হয় ওগুলো রিভিশন দিতে দিতে, 4টা দিন যদি ওভাবে আপনি করেন তাহলে হচ্ছে। আর প্রতিদিনই নিউজটা শুনবেন, নিউজটা শুনে ওটার মিনিং, বিবিসি লার্নিং ইংলিশে কি করে, শুধুমাত্র নিউজ বলে না, প্রত্যেকটার মিনিংও বলে দেয়, এক্সাম্পলও বলে দেয়, আর কি কি ক্ষেত্রে ইউজ করে ওটাও বলে দেয়। তো ওইভাবে হচ্ছে আপনাদেরকে নিজেকে রেডি করতে হবে।
আর হচ্ছে এই ম্যাম যে 2 দিন, হ্যাঁ আমাদের বলেন। এই ম্যাম আমাদের যে হোমওয়ার্ক গুলা থাকে এটা যদি আপনি গ্রুপে আমাদের লিখে দিয়ে দিতেন যে আগামী সপ্তাহে দিনগুলোতে আগামী দিনে এই এই প্যারাগ্রাফ কিংবা এই হোমওয়ার্ক গুলা আপনাদের কাছ থেকে আমরা নিব এরকম কিছু লিখে দিলে একটু মনে থাকে আসলে মাঝে মাঝে আচ্ছা ই হয়ে যায় ভুলে আচ্ছা, যাই। আমি তাহলে হোমওয়ার্কটা লিখে দিব। হোমওয়ার্ক লিখে দিলে তারা কি সবাই শিওর করবে? কারণ আমি তাহলে এটা তখন কিন্তু আমার আমি আরো দিক স্ট্রিক্টলি থেকে একটু জিজ্ঞেস ভালো করবো। হয় জি 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 ম্যাডাম, আমার দিক থেকে ওকে, একটু সুবিধা হয় তাহলে আচ্ছা ওই ম্যাম ওইভাবে আমার ধরে ধরে কাজ করে নিই। ঠিক আছে। আচ্ছা, ওকে, আমার একটা কোশ্চেন ছিল যে আমাদের একটা তো সানডেতে একটা প্র্যাকটিস ক্লাস কথা ছিল, হ্যাঁ সেটা হয়তো কবে থেকে শুরু হবে? এভরি উইক সানডেতেই হয়। সেখানে তো কোনো ইনভাইটেশন পাইনি। সবাই পেয়েছেন না লাস্ট সানডেতে? Yes, ma'am, আমি পেয়েছি। হ্যাঁ, আমি গ্রুপে তো দিয়ে দিই। লেট মি শো ইউ হোয়াটসঅ্যাপ কোথায়, ওয়েট। আচ্ছা, রেকর্ডেড ক্লাসগুলো কোথায় পাবো? ইউটিউব। রেকর্ডেড ক্লাস তো ওখানে আমি লিংক দিয়ে দিই। আচ্ছা, যে আমাকে একটু আগে বললো ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব যে গ্রুপটা আছে সেখানে আপনি আছেন? না। আচ্ছা, তাহলে একটু গ্রুপে ইয়াতে অফিসে একটু ফোন করে দিবেন যে ওখানে একটা গ্রুপ আছে নেমড ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব, সেই গ্রুপটাতে আপনি নেই। ওকে,